નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ક્રિસ્ટલ ઇન્ટરનેશનલ પબ્લિક સ્કૂલ દ્વારા ઓનલાઈન લેક્ચરમાં આજે આપણે હિન્દીમાં પાઠ 2 કચ્છ કી સૈર એના વિશેનો અભ્યાસ કરીશું. એના લેખક છે શ્રી હરેશ તોલકિયા. कच्छ निवासी हरेश तोलकिया अध्यापक थे. शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है. पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपंख शीर्षक से किया है. शिक्षण कार्य के पाप के अनुभव, संशोधात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है. कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं. आपका सर्जन कार्य अंगद को पग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है. इस इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है. इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है. यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है. पाठ જોઈએ. विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है. सबका आपका अपना महत्व एवं सौंदर्य है. गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है. गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात को अत्यंत रमणीय प्रदेश है. यात्री क्योंकि कच्छ आकर्षक का केंद्र है, इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं. अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम क्या संग्रहालय कहा सकते हैं. એટલે અહીંયા કહેવા માગે છે કે ભારતના વિશાળ ભારતમાં અનેક જોવાલાયક રાજ્યો છે. પ્રાંત એટલે રાજ્યો છે. સૌને પોતપોતાનું મહત્વનું અને સૌંદર્ય છે. ગુજરાતમાં એક અનોખું રાજ્ય છે, જે ગુજરાતના એક વિશિષ્ટ જિલ્લો છે, તે છે કચ્છ. તે ગુજરાતનો અત્યંત રમણીય શહેર છે, પ્રદેશ છે. યાત્રાળુઓ માટે કચ્છ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે. તેનું પૌરાણિક મહત્વ પણ ઓછું નથી. અનેક દર્શનીય સ્થળોમાં વૈવિધ્યને કારણે તેને મ્યુઝિયમ કે संग्रहालय પણ કહી શકાય છે. कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलता है. एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान. इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता. रेत कहीं नजर ही नहीं आती. अतः यह अनूठा रेगिस्तान है. એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે કચ્છમાં પ્રવેશતાની સાથે જ આપણને 2 સ્વરૂપમાં રણ જોવા મળે છે. રેગિસ્તાન એટલે રણ 2 ભાગમાં જોવા મળે છે. એનું એક નાનું રણ અને છોટા એટલે નાનું રણ અને દૂસરા એટલે કે બીજું મોટું રણ. આ બંને રણ જેવા કોઈ લક્ષણ દેખાતા નથી. રણમાં શું જોવા મળે? રેતી જોવા મળે. પણ આ રણમાં ક્યાંય આપણને રેતી નજરે પડતી નથી. આથી જ આ અનોખા એટલે અનોખું રણ છે. सामख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं. कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है. यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का आरंभ होता है. रापर से धौलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है. यह स्थान 5000 वर्षों के अवशेषों का अंग है. इस प्रकार इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं. हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं. એટલે કહે છે કે સામખિયાણી આપણા કચ્છનું પ્રવેશ દ્વાર કહી શકાય છે અને પ્રવેશ દ્વાર કહેવામાં આવે છે. કચ્છના પ્રવાસનો આરંભ અહીંથી શરૂ થાય. ક્યાંથી? કે સામખિયાણીથી શરૂ
થાય. અહીંની ઉત્તર દિશામાં પ્રવાસનો આરંભ થાય છે. રાપરથી ધોળાવીરા પહોંચતા જ આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિ મોહેંજો-દડોનું સ્મરણ થાય છે. આ સ્થાન પર 5000 વર્ષ જૂના અવશેષો છે. આ પ્રાચીન નગરીના દર્શનથી આપણને વિસ્મિત એટલે કે નવાઈ લાગે છે, નવાઈ પામી જઈએ છીએ. આપણને પ્રાચીનતામાં આધુનિકતાના દર્શન જોવા મળે છે. सामखियाणी से पश्चिम की यात्रा करके भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर. यहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है. यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है. गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देते हैं. आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है. कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है. એટલે કે છે સામખિયાણી પશ્ચિમ તરફ પ્રવાસ કરીએ તો ત્યાં ભચાઉ નજરે પડે છે, એટલે ભચાઉ ગામ જે બડા એટલે કે મોટું ગામ છે. ત્યાંથી ગાંધીધામ જવાય છે. ત્યાં ઔદ્યોગિક કારખાનાઓનું શહેર છે. અહીં સિંધી પ્રજા પાકિસ્તાનથી આવીને રહી છે. ગાંધીધામ, આદિપુર તથા ગોપાલપુરીનો વિકાસ ઉદ્યોગોને કારણે થયેલો છે. આદિપુરમાં ગાંધી સ્મૃતિનું સ્થળ તથા કંડલા બંદરનું ઘણું જ મહત્ત્વ છે. કંડલાનો વિકાસ ત્યાંની પ્રજા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ બની ગયો છે. कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर यति प्राचीन जैन यात्राधाम है. संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हुआ. उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है. इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है. मुद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है. यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है. समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है. यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं. समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे. मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है. बड़ा प्राचीन नगर है. यहाँ शहर, राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है. यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है. 72 जिनालय है. पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है. मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है. जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है. नलिया शहर तहसील का केंद्र है. यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है. એટલે કહેવા માંગે છે આપણને કે કંડલાની દક્ષિણ બાજુ જઈએ તો ભદ્રેશ્વરનું અત્યંત પ્રાચીન જિનાલય જૈન યાત્રાધામ છે. સંગેમરમર એટલે કે આરસ પાણથી બનેલું 2500 વર્ષ જૂનું જિનાલય ભૂકંપમાં અત્યંત ખંડિત થઈ ગયું હતું. જે ભૂકંપ ક્યારે આવ્યો હતો? 2001ની સાલમાં જ્યારે ખંડિત થયું હતું ત્યારે તેનું પુનઃનિર્માણનું કાર્ય અતિ તીવ્ર ગતિથી ચાલી રહ્યું છે. અત્યારે હાલ થઈ ગયું છે. આધુનિકતાનો સ્પર્શ જોવા મળ્યો છે. મુદ્રા શહેર તાલુકો પણ છે. અહીં અનેક ઉદ્યોગોનો વિકાસની દિશા ઉગડી છે. દરિયા કિનારે બંદરોનો વિકાસ થયો છે. અહીં કેટલીક પ્રાચીન ઇમારતો પણ જોવા મળે છે. દરિયા કિનારાનો તટીય પ્રવાસ કરતાં અમે માંડવી પહોંચ્યા. માંડવી અત્યંત સુંદર બંદરગાહ એટલે કે સુંદર બંદર છે. તેનું પ્રાચીન નગર છે. આ શહેરમાં રાજાના મહેલ,
પવનચક્કીઓ સમુદ્ર તટને કારણે જોવાલાયક છે. અહીં VRTI ગ્રામ્ય સંસ્થા છે. 72 જિનાલયો છે. 72 એટલે કે 72 જિનાલયો છે. નજીકમાં જ બિદડા ગામના આંતરરાષ્ટ્રીય અસ્પતાલ છે એટલે હોસ્પિટલ છે. માંડવીથી આગળ જતાં ડુમરા, કોઠીરા, સુગરી અને જખૌ મહત્વપૂર્ણ ગામો છે. ત્યાં જૈનોનું ખૂબ જ મહત્ત્વ નજરે પડે છે. નલિયા શહેર મહેસૂલી કેન્દ્ર છે. અહીં હવાઈ દળનું મુખ્ય વિમાની મથક જોવા મળે છે. આજે પાઠ આપણે આટલો જોઈશું. બીજો પાઠ આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોઈશું.